Pray to God to have His presence and His blessings for this wonderful occasion. Almighty God, dear Heavenly Father, and it is always pleasant feeling whenever we come behind you. Kind of like it was not at all easy. And next is Mr. Reverend, your brother. So we are very glad that we have with us Dr. Nalin from Hyderabad. So I would like to call Dr. Nalin sir also on the dais. So thank you sir for being with us. Especially we welcome you all, and I am also thankful to you all for being with us. So now, not wasting much of the time, I would like Dr. Yes, for inviting me to this opening ceremony of this renovated school building. I'm so happy to see that, because I know Craig, my friend, has helped you all to renovate this building. I know New Apostolic School and New Apostolic Church since our childhood, maybe 40 years ago. Jyoti uncle, ಯಾವಾಗ start ಆಗಿದೆ? 78. 48 years, my goodness, we are so old. Anyway, so God has brought this school. I remember my brother studying here, and it was one of the best schools those days. We want the school once again to come to that former glory, because there are so many hundreds of schools have come up everywhere, every corner there's a school. But in all that, to give good news, that is highly important. And in this day, present day, there are so many things happening in this world which are making the youth go far away from education, far away from having any aim in their life. They're so lost in their social media and other issues. So you're providing that. I wish you all the best. Especially it's good to see the new renovated buildings. Many of our children studied here. I have a children's home. Some of the children studied here in this school. And yeah, they had to face many problems, but I'm so happy to see that the old school building is no longer there. This used to be school building, yeah, before? Yes. Yeah, and it's now renovated here. And I wish Joshua and the whole team all the best. I wish you get more admissions, and we'll be able to promote the school in a good way, so that whatever funding has come for this renovation is used for the education of little ones, the children. Till what standard do you have? From till 8th standard. Hope you will get permission to do up to 10th standard, and so that more and more children will come here and get educated. I wish you all the best. Thank you very much. For her wonderful words. Now I take this opportunity to welcome the chief guest and all our guests of honors. So now I request Jyoti Madam and all the staff of New Apostolic School to come with the garland and shawl and honor the dignitaries. And now I call I would call Jyoti,
to Garland Secretary, sir, Mr. Joshua Jyoti. Wonderful occasion. Now, not wasting much of the time, now I request Dr. Shiv. Okay, so the staff wants to garland Mrs. Jyoti Madam. Especially, I would like to say Dr. Shivil Madam that she was a great channel for us to accomplish our plans, and also she was always with us, not only physically but even she was praying for us, not only for us, for our family, and she has always been a very kind person to our family. So once again I thank Dr. Shibil Madam and also her friends who are in the UK who were able to do something for us, not something, but they have done more than what we have expected. So I really thank everyone from the Scotland. So thank you one and all. So now we will be moving on. So Dr. Shibil Madam will be cutting the ribbon now. So we will. ಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ದಿವಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇದು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಲೋಕ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಳಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವೇನು ಇರಲೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Total 8 rooms I got. 8 rooms. ಏನೇನು ರೆನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ತೇನೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಪಾಸ್ಲಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು
ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರು ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅದ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ that are trying to make this project a success. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರಿದ್ದೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸಹಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದಿರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾಮವರು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡೋಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಿರುಗಿ ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗೋಂಥ ನೀನು ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಂಧು ಬಳಗ ಬಂದಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಂದು ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಊಟಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಪ್ಪ. ತಂದೆಯ ಊಟ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಮತ್ತು ಈ ಊಟ ತಿಂದು ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾಶಕ್ತಿ ನೀವು ಸೇವೆದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಹಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರೇ ಬೇಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಅವು ಫುಲ್ ಆದವಣ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆದವು ಅವು ಯಾವ ಅನ್ನದು ಏ ತಮ್ಮ ನೀವು
ಆಂಟಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ನ್ಯೂ ಅಪೋಸ್ಟಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಅಪೋಸ್ಟಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದ್ದರು. ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಲಿತಿರುವಂಥವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸೋದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಅಪೋಸ್ಟಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲಿಶಾ ಡೇವಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.